अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ प्रोग्राम फिल्मी सितारे दे नाल तुहाडा मेज़बान अकरम राठ हाज़र है। जिवें तुसी जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मां दे बारे च तुहाडे तक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और हमेशा की तरह साडे नाल मेहमान हुंदे ने अरशद खोकर साहब और अनवर खोकर साहब, और इन्हां नाल गपशप होंदी है पंजाबी फिल्मां दे बारे च। और इन्हां नूं इन्नी इन्फॉर्मेशन क्योंकि बचपन तो अरशद खोकर साहब फिल्मां वेंदे रहे ने और जिवें असीं पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि इन्हां नूं जनून दी हद तक लगाओ है पंजाबी फिल्मां दे नाल और अपनी पंजाबी कल्चर प्रमोट करदे ने पंजाबी फिल्मां दे जरिए। और साडी नवीं नस्ल नूं भी पंजाबी फिल्मां वेखणी चाहिदियां कि किस हद तक वो कामयाब फिल्मां सन, कितनियां खूबसूरत फिल्मां सन और इस्लाही फिल्मां सन। और 1975 तो ला के और 1980 तक असी तुहाडे नाल इन्फॉर्मेशन शेयर करांगे इस प्रोग्राम दे विच। और इस दौरे च ऐसियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां बणियां कि जिहड़ी एक एक फिल्म 100 फिल्म दे हावी है। और इहदे नाल तुसी वेंदे रहोगे कि किहड़ियां असी फिल्मां दा जिक्र करने आ और जिहड़ियां असी फिल्मां दा जिक्र करांगे तुहानूं चाहीदा कि फिल्मां वेखणियां और बड़े वेखण ताल्लुक रखदियां ने। तुसी वेखोगे साडे किन्ने सुपर हिट अदाकार सन, बड़ी अच्छी अदाकारी करते सन और लोगों को मुतासिर करते सन, लेकिन असी भुल के दूजियां मम्मी डैडी फिल्मां असी वेखनी शुरू कर दी अज दे दौर दियां जिन्हां च कोई किसी किस्म का इस्लाही पहलू नहीं हुंदा। तो अज दी फिल्मां ब्लॉकबस्टर फिल्मां ने और ये तुहानूं जरूर वेखनी चाहिदियां ने। और सब तो पहले असी जिक्र करने 1976 पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मां दा। 1976 गालबन 55 फिल्मां रिलीज़ होईयां और जिन्हां दे चंद फिल्मां दा असी जिक्र तुहाडे नाल करांगे। लाइसेंस, जग्गा गुज्जर, जट, कुड़ियां तो डरदा, हशर नशर, गालबन 4 फिल्मां सुपर हिट तरीन सन। क्योंकि सारी फिल्मां दा असी जिक्र नहीं कर सकांगे, असी जिक्र करना तुसी भी बोर होवोगे, लेकिन चंद जिहड़ी सुपर हिट तरीन फिल्मां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने क्रिएट कीतियां उन्हां दे बारे च असी तुहानूं जरूर इन्फॉर्मेशन दांगे। तो सब तो पहला असी जिक्र करने लाइसेंस के बारे च। इहदे सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी ये बड़ा अच्छा काम किया और ये बल्कि इन्हां दी जोड़ी इस फिल्म तो स्टार्ट हुई। तो मजीद असी इन्हां दे बारे च सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी के बारे च और फिल्म लाइसेंस के बारे च असी अरशद खोकर साहब को पूछने। जी अरशद खोकर साहब। राठ साहब तुहां बिल्कुल सही किया है कि सुल्तान रही तो मुस्तफा कुरैशी की टसल इत्थों ही शुरू हुई है। ऐसे फिल्म थी वो मतलब ना आमने सामने आए ने, हीरो विलन बने ने, लोगों ने पसंद किया है। फिर उस तो बाद ना 100, 150, 200 फिल्म दे काम किया है आमने सामने। तो यानी एक जो ये लाजम मलजूम हो गया था बल्कि सुल्तान की डेथ तो बाद मुस्तफा कुरैशी अपने आप समझ बेवा हो गया। मेरे सुल्तान तो बगैर किसी काम का नहीं, स्टेज से बेचारा काम करता रहा, आखिर काम छड्ड ही गया कि मैं उस तो बगैर बेकार हाँ। यह गल है। तो ये फिर हदायतकार असलम ईरानी साहब की फिल्म थी लाइसेंस। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे डायलॉग सन। अजीज मियाँ साहब की कवाली भी सी, मैं शराबी शराबी, बड़ी मशहूर हुई सी, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो नजमा बेगम ने बड़ा अच्छा काम किया, खासकर गाना सी मजदूरी करना मेहना नहीं, मेहनत नाल यारी ला ली है। पर बहुत चली है फिल्म। ये गाने कैसे सन? गाना इसका मशहूर ही सी है, मजदूरी करना मेहना नहीं, सिर्फ एक ही गाना मशहूर सी। जी जी ठीक है। उस तो बाद फिल्म सी जग्गा गुज्जर, बहुत सुपर हिट फिल्म सी और 1976 च रिलीज़ हुई। और ये बारे च असी अनवर खोकर साहब को पूछांगे। जी अनवर खोकर साहब। जग्गा गुज्जर हदायतकार कैफी की फिल्म सी जी। अच्छा। तो बड़ी सुपर हिट फिल्म सी जिहदे कैफी नाल गजाला सी ते सुल्तान अली नाल आसिया सी। सुल्तान ने मेन रोल किया जग्गा गुज्जर दा ते कैफी ने रोल किया राजू राठौर दा। अच्छा। सुल्तान ने खैर आवाम नूं खराब किया रोल तो जी, एडा जबरदस्त पावरफुल रोल किया वे। वो किस लिहाज जग्गा गुज्जर दा रोल किया सी ना जी। एक बाला एक सीन दे विच ना पुलिस वाला मारन आंदा, मतलब एक नूं रखे होंदे ने बंदे उन्हां थाने दे विच, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਬੈਂਤ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੇਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕੈਫੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਕੈਫੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਸਾਰੇ ਨਹਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੈਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਰਾਣੂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਰਾਜੂ ਰੱਖਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਉਹ ਕੈਫੀ ਏਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਫੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਲਮਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਠਾ ਉਹ ਪੰਜਾ ਕਾਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਚਿੱਟੀਏ ਬਲੌਰ ਜੀ ਨਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਮਨ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 1976 ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਟ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਸਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਟੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜੱਟ ਤੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾਈਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ੋ ਨਾਲ ਨਜਮਾ ਨਾਲ ਨੀਲੋ ਬੇਗਮ 3 ਹੀਰੋਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਫਿਲਮ ਸੀ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ ਨਜਮਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹਾਏ ਮਚਕੋਰ ਉਈ ਮਚਕੋਰ ਦੇਖਣਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਗਾਲਿਬਨ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਆਸੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਵਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਜੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੈਦਰ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਨਵਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਰੋਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕੋ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਜੇ ਫਿਰ ਨਿੰਮੋ ਦੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣੇ ਬੜੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ 1977 ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 32 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 32 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਬਰੂ। ਗਾਲਬਨ ਜਬਰੂ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 1956 ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਮਲ ਦੀ ਔਰ ਜਬਰੂ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਦੀ 1977 ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਬਰੂ ਸੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਵਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੀ ਅਨਵਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜਬਰੂ ਯੂਸਫ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਵੇਦਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਨਾਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂ ਕੜਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਵਾਏ ਮੇਰੀ ਚੁਨੀ ਨਾ ਉਡਾ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜੀ ਤੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਬਰੂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਸ ਨੋਈਏ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਬਰੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹੀ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਵੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਸਾਂ ਕੈਸੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ 1978 ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 78 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 1978 ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਹੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ, ਆਲੀਜਾ, ਗਾਜ਼ਬ, ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1979 ਔਰ 80 ਦੀਆਂ ਐਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ 1979 ਚ 1979 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗੀਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਠੀ 'ਚ ਨਗੀਨਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਫਿੱਟ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया आगाज़ कि रहमानी न्यूज़ बनेगा हर दिल की आवाज़। रहमानी न्यूज़ बनाने का मकसद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में मौजूद उन अहबाब की सलाहियतों को उजागर करना है जो मुनासिब प्लेटफार्म न होने की वजह से पूरी तरह चमक नहीं सकते। आप गुलूकार हैं या फिर न्यूज़ कास्टर, अदाकार हैं या फिर खिलाड़ी, लोग फनकार हैं या फिर नात खां, आप शहर में हैं या फिर गांव में, दूर हैं या फिर नज़दीक, कारोबारी शख्सियत हैं या फिर मजदूर, आप जिस भी शोबा से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा काम आपके हुनर को दुनिया के सामने पेश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है आगाज़ कि रहमानी न्यूज़ बनेगा हर दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुखनवरों, साथियों, आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जान कश्मीरी। प्रोग्राम सुखन सराय के साथ, जिसमें मुल्क भर से शायरात और शोराए कराम अपना कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਮੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 1979 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਚਕੋਰੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਵਰ ਖੁਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦ ਖੁਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖੁਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਵਾਹਦ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਯੂਨਸ ਮਲਕਸਾ ਨੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਨੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਵਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਚਕੋਰੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਾਹੂ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹੂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਅਮਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਾ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਤੀਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਅਰੂਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਕੋਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਖੜ ਵਹਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖੜ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ, ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ SHO ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਆਈ ਆ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਕੋਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਜੁਮਨ ਨੇ 2 ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਫੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ 'ਚ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੌਲਾ ਜੱਟ 1979 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੀ 43 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂ ਟੋਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਫੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਲਮ ਅਗਾਂ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਕਾਲਮਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਕਾਲਮੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੋਲਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1980 ਚ 22 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ 1980 ਚ 22 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਸਹੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਜਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ। ਅੱਛਾ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਰਨ 76 ਹੈ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਿੰਗ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਜਾਦ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਅਦਾ ਕਰੀ ਕਿ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸਨ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇ ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਆਪ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 1976 ਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੋਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੋਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ।
ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਰੂਪ ਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਨੋ ਕਪੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਮਤਲਬ 1976 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 76 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 1976 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਔਰ ਨੰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ 80 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 60 70 ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਔਰ ਅੰਜੁਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1985 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਠ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।